أعزائي المشاهدين، الجزء الثاني تاع حصة كافيين. هانا نشربوا قهاوي، درنا قعدة شابة مع بعزيز، مع كمال، مع سي رشيد والسي فتاح. كمال بديت بيك من قبيل، دوك نكمل معاك. حبيت نعرف اسكو الشعبي راهم يسمعوه بزاف الشباب اليوم؟ شعبي وي. واش لو ماركيت في لي كونسير تاعك؟ لا يسمعوه شعبي دو توت لي فاسون. شعبي يحب يقول si je peux me permettre bien sûr, moi je pense que Djebel Rabbi c'est l'identité l'identité algérienne, Chabi. Donc quoi qu'il arrive, même يتخبى شويه، même ينقص شويه، مي شعبي يقعد شعبي، اسمه شعبي سي بوبولير. سبحان الله، تسمعوا وكاين الحق، كاين دي جون لاباس بهم الشعبي، كاين لا غولاف، كاين بعد لازم شويه برك يحب يقول نتهلاو فيهم. يفو جوست سافوار كيفاش جو سي با سي سي المو دينيشي لي طالون. كاين لي طالون بارتو وتهلاو فيهم وكذا، وكاين سينون كاين اوكي كاين لا غولاف الشعبي يعني. موافق كامل، نقول له انا وليت شعبي، انا بابا كان بون جورنيست من الشعبيه وعلى باله كامل يعرفوا ندوخوا بزاف، انا فان تاعو ديجا من زمان كاع. مي واش حبيت نقول دوك العنقه ريفولوسيوني لوندالو، خرج الشعبي منه هذا. دوك انا جو بونس يا 70 ans لا بلوس مانو هذا الشعبي لا بوزوان دان كو دو فهمت d'innovation كما يقولوا ولا de renouveau comme ça, parce que العنقه a été révolutionnaire. العنقه le grand maître العنقه a révolutionné cette musique، رجعها رابيد العربيه. طور هذه الموسيقى هذه اللي كانت من الاندلس واستمدها من وقص لها شويه اسمها، رجعها شويه رابيد، دخل لو موندول كوم انسترومون، باسكو يفو دير بلي العنقه اللي خلق الموندول هو اللي جاب الموندول، سيتي موندولين. Donc maintenant, je pense qu'on demande à ces jeunes de يعطيو un nouveau souffle. يواسيو واش العنقه 70 ans، ça peut pas rester محسوب في الباتريمون. هي على كل حال ان بو شويه تعطي له un nouveau souffle. هي واش راك تقول انت؟ بون عندك الحق، العنقه الله يرحمه الحاج محمد كاردينال هو القديم الاولاني، وكان ميم الشيخ بابا الله يرحمه كان يحترمه ويقدروه. بيان سور لي زيلاف تاع العنقه مدرسه. كما تقول الى ريفولوسيوني شعبي، ومن بعد بابا الله يرحمه جا من زاد طلع بابا زاد طور اونكور بوكو بلوس الشعبي، باسكو علاش دحمان الله يرحمه سي اون كرياسيون. الفن تاع الشيخ الله يرحمه بيان سور سي اون اوتر مدرسه. Et je tiens à le préciser parce que c'est Cheikh Baba Allah yarhamou, c'est du chabi, c'est du 100% algérien. يعني اللهجة من اللهجة جزائرية، كلمات جزائرية وتلحين جزائرية، يعني 100% ما كاين حتى فهمت يا با دانفلونس ولا صح. دونك الشيخ بابا الله يرحمه طوروا، وكاين اوجوردي الناس كاين دي جون اوسي راهم يطوروا ديجا في باسكو كاين اوسي دي جون اللي يكتبوا ويلحنوا. سي فتاح حبيت. Oui, moi je suis très touché par ce qu'ont dit les deux, si Kamal et si Bazi. Chabi, il fait partie de l'identité algérienne. Pour moi, Chabi, il y a deux choses. Il faut savoir que c'était la musique, le genre musical dominant dans les années 60. C'est-à-dire l'Algérie nouvelle, l'indépendance. Le Chabi était partout. Il n'y avait pas une fête de mariage sans qu'il y avait avec ses traditions. Le Chabi, c'était dans la tradition. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le Chabi, il fédère tous les Algériens. Parce que il y a du Chabi en algérois, en blidéen, en kabyle, etc. On chante Chabi dans toutes les variantes des langues. C'est vrai. Parce que c'est une musique prestigieuse, si je peux me permettre. C'est le prestige. Voilà, et puis il y a un certain nombre de chanteurs qui chantent à la fois en arabe dialectal et en kabyle. Il y en a plein. C'est vraiment... C'est l'identité,
et le rassemblement de tous les Algériens. ولا انا هنقاسي عن بالي شكون. عرضتك على السي في تاعك فينالمون عرضتك على الشعبي. يحب الشعبي. En dehors du travail, خليهم بعد انا نهضر ايكونومي، انا نهضر لك كنقول لكم. il y a l'économie de la culture aussi. Oui, bien sûr. On en parlera, on en parlera. كمال، شحال عندك ملي راك في باريس؟ On va dire واحد شي با واحد 25 26 سنه هكذا. 26 سنه. آه. ما كنتش نستناها ماما. لي بروميي طون كما طلعنا كنا اونسوم سوفون. اسكو راك عايش من الموسيقى تاعك؟ نو نو سي انا على كل حال الموسيقى هذه سي سا توجور ايتي اون باسيون بور موا باسكو زدت فيها كبرت فيها اي جو فولي perpétuer Ce patrimoine. ce patrimoine, ce beau style تاع الشيخ الله يرحمه. Mais en dehors de la musique, je suis moniteur éducateur dans un يقول لي très bien. institut. مليح. D'accord, d'accord. خدم الرجال سيدهم. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, سبحان الله أنا جي. Très bien. Mais ça va, les concerts, les... Ah oui, oui, الحمد لله. أنا enfin شوف شعبي j'essaye en tout cas. J'essaye de faire de mon mieux. يحب يقول شعبي je l'ai dit tout partout dans le monde. لحقت بالشعبي حتى الاوكلاند حتى نيوزيلاند. الله يبارك. الله يبارك فيك. Et à chaque fois, ça reste une fierté pour moi, le Cheikh Baba Allah yarhamou. Bien sûr. Et à l'Algérie aussi, attention, en tant qu'Algérien. Bien sûr, barakallahu fik. الجزائر, c'est parce que أنا وين نروح نرفد العلم تاع الجزائر, et c'est ça le plus. Très bien, يعطيك الصحة. كمال صراحة اسكو تتقلق كي يعرضوك سور دي بلاطو والمحور الأساسي هو يهضروا لك على باباك الله يرحمه؟ والله نو كونترير ما نتقلقش انا ما كونترير صافي سي توجور شوي فيير راني كيفاش يقولوا فيير فخور يعطيك الصحه اللي باللي جو سوي لو فيس دحم الحراشي اتونسيون سي با ايفيدون. انا حبيت نونشيني على اون اوت كيسيون ان فيت. راك فخور دونك ما تقلقش راك ريبونديت لي. Est-ce que صعب justement et je vous pose la question à tous quelque part. Est-ce que صعب تكون وليد اسطوره كيما دحمان الحراجي؟ شوف هاد لا كارير تاعك ça doit être difficile. Bien sûr, elle me revient tout le temps cette question Hadia et je vais répondre en toute comme je l'ai toujours fait. C'est très difficile d'être fils de واعر. ومن بعد il faut انا je l'assume parce que bon si je suis le fils de Dahman al-Harrachi, ce n'est pas de ma faute aussi. Après, je suis fier أنا ما خيرتش. Mais bon بكري نهار بديت كنت جيميتي mon père الله يرحمه à 200%. Aujourd'hui, Ness, je pense qu'ils arrivent à faire la différence entre le père et le fils. De toutes les façons, je l'ai toujours dit. Personne ne pourra... Non, tu ne peux pas ressembler à ton père. Ce n'est pas possible. Impossible. Chacun a ses secrets et chacun a sa personnalité. خاطر لو كان جيت أنا كيما دحمان الحراشي الله يرحمه كيف c'est pas très intéressant. Donc عندي ديت تما المول القالب تاع الشيخ دحمان الله يرحمه. J'en suis fier de porter ça et c'est grâce à lui que راني معاكم اليوم دايره. C'est parce que لو كان ماشي دحمان الله يرحمه بالك ماني je suis pas avec vous اليوم هنايا. Mais c'est grâce aussi لخدمتك. Bien sûr هذه على كل حال. خدمتك جوستومون عندنا لا غير باش نقول لك اللي بلي d'être le fils de c'est pas évident. صح هاينا نسمعوا دوكا اكستري تاع خدمتك انت. الله يبارك. اسمعوا معايا. كلمات وتلحين. لا التلحين ديت منه بزاف من لا شونسون 90% من لا شونسون تاع الشيخ بابا الله يرحمه اللي يقول فيها هو يقول في لا شونسون هذيك انا همي يكفيني علاش ندخل فيه من الناس. فوالا ما تبيعني ما تشريني شد حرمي نرجع لاباس.
اللي يشد حرمه يولي لاباس. هذا هو. ستادير في الالبوم هذا اللوكوموتيف دو سات البوم لا اون شونسون اللي كتبتها على الشيخ بابا الله يرحمه. اون فات كنت كتبت اون شونسون نقول فيها غنى فنو خلاه كي تسمع ما تنساش كلامه عزيز وعلاه كان معنا يا ناسي الحق الاجل وداه الله يرحم الحراشي. هذه كتبتها وخليتها في الدار وكنت عايش هنا. كيفاش يجيوك الكلمات؟ يا دي مومون ولا؟ على كل حال شوف نقول لك سي با فاسيل. لا بلوم كاين اللي شيخ بابا الله يرحمه الا في لا بلوم فاسيل. انا الي با فاسيل بور موا يعني باش نكونوا صراحه. Mais je ne suis pas un fainéant. Je fais l'effort. J'ai une petite période comme ça dans l'année où on composer 2-3 chansons, c'est déjà pas mal. C'est bien. Et puis, parce que c'est pas très... c'est pas très facile. Et surtout, j'ai pas le droit à l'erreur. Par rapport à tout ce que mon père il a construit la carrière diallo, je ne vais pas venir derrière un an au bout de 5 minutes donc la carrière ça j'ai pas le droit à faire ça. Donc c'est pour ça que je fais très attention par rapport à ça. Très bien, très bien. Monsieur Rachid, alors nous allons parler journalisme avec le grand journaliste que vous êtes. Il y a un phénomène actuellement, c'est les créateurs de contenu qui se prennent pour des journalistes de temps en temps. Et est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Vous n'avez pas une page de pub à passer là tout de suite? Non, là on va débattre, on a tout le temps. Il y a une évolution de l'information pendant toute la carrière que j'ai eue. Et puis bien avant, l'information était délivrée par des gens qui étaient estampillés, professionnels, journalistes. Et puis de fait, les réseaux sociaux et Internet a fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde produit plus ou moins de l'information. Chacun peut raconter ce qui s'est passé en bas de chez lui, le commenter, etc. C'est une bonne chose. Ce qui est le plus gênant, c'est quand chacun est convaincu que l'information n'a qu'une seule vérité. C'est-à-dire que moi, on m'a appris quand j'étais à l'école de journalisme que quand on racontait un fait divers, suivant l'endroit du trottoir où on se trouvait, on ne le racontait pas de la même façon. L'angle. Voilà, oui. L'angle. Donc, après, la plus grosse inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on mélange beaucoup la notion d'information et la notion de commentaire. Et que tout est devenu en apparence information et que tout est vrai au moment où on le dit. Ben, c'est pas vrai, c'est-à-dire que ça nécessite de la vérification. Mais je ne veux pas jouer au vieux râleur. C'est une évolution qui fait qu'aujourd'hui, il faut s'adapter à ce besoin qu'ont tous les publics d'accéder à de l'information et en même temps d'en produire. Le tout, c'est de trouver une forme de régulation pour que tout ne devienne pas n'importe quoi et que surtout, tout ne devienne pas simplement du commentaire et d'une façon de donner son avis. Si j'ai réussi à traverser une carrière sans avoir trop de soucis, c'est que j'ai toujours essayé de séparer la chose dont je parlais de ce que j'en pensais. D'accord. Et ce que j'en pense, ça m'appartient à moi. Ouais, c'est votre avis. Mais après, une fois que l'information est sortie, il est tout à fait normal que les gens essayent d'avoir une réflexion là-dessus et pensent quelque chose. Mais la notion même d'information est en train d'évoluer. On peut le regretter, mais c'est ainsi. De toute façon, on est dans un monde où tout est interdépendant et où la moindre petite information ou la moindre nouvelle fait le tour de la planète en quelques instants. La vraie difficulté, c'est qu'une information peut être vraie pendant quelques secondes et quelques secondes après, elle est fausse et que ça, on dit le moment où elle est prétendument vraie, mais pas le moment où elle est fausse. Oui. Mais il faut s'adapter. Je crois qu'il faut pas rester coincé dans la façon dont on a travaillé, comme dans la musique d'ailleurs. Il faut essayer d'évoluer, essayer de s'adapter. Les temps changent et mais le grand danger, c'est que quand même, on finit par avoir ce que l'Amérique de Donald Trump a appris à inventer cette façon de dire l'autre réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses et puis il y a une autre réalité. C'est-à-dire de dire ce qu'on vous raconte est faux, moi je vais vous raconter ce qui est vrai. C'est pas comme ça l'information. Est-ce que tous les journalistes peuvent devenir présentateurs? Oui, c'est une partie du métier, c'est une partie. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on a plus de présentateurs que de journalistes. D'accord. Bon, on a beaucoup plus de gens qui sont assis dans des studios que de gens qui courent le monde. Ok, ok. Donc inversement et inversement?
Et non. De moins en moins, de moins en moins. Non, mais je pense, et là, c'est la conséquence de ce que je disais à l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à l'autre bout du monde pour chercher l'information. Ma génération, on avait besoin d'aller à l'autre bout du monde pour la chercher, l'information. Ouais. C'est l'effet de l'accélération et de la proximité qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on est plus souvent présentateur que journaliste. Mais encore une fois, cela dit sans regret, sans jugement, c'est ainsi, il faut s'adapter. D'accord, d'accord. D'où vient, on va parler de Plume, d'où vient cette idée? Oh, elle vient de très loin. Elle vient de... Pourquoi 2M, d'ailleurs, pardon de vous couper. Plume, parce que c'est parce que le logo, c'est 2M qui se mélangent à l'endroit, à l'envers, et qui donne un peu le sentiment que ce sont deux vagues qui se mélangent. D'accord. Plume, parce que c'est un nom de code, hein, plateforme Union Média Méditerranée. C'est pourquoi il y a 2M. C'est une idée qui vient de très très loin. Quand j'ai terminé mon mandat au Conseil supérieur de l'audiovisuel, j'avais pas envie de retourner dans le journalisme pur et dur. D'accord. Parce que je venais de le réguler pendant quelques années. Je trouvais que c'était un petit peu délicat de revenir en tant que journaliste. Oui, ouais. C'est difficile quand vous avez été dans la situation de juge, de vous retrouver dans la situation où vous pouvez être jugé. Donc c'est de là qu'est venue l'idée qui était assez implantée chez moi au départ de la création d'un Arte franco-algérien. Arte, c'est la chaîne franco-allemande, comme vous le savez, qui avait été voulue par les deux pays et qui a été un vrai succès dans le rapprochement entre les deux pays. Et j'ai voulu appliquer ça à mes deux pays à moi, la France et l'Algérie. Et c'est ainsi qu'a pris naissance le projet. Et tout doucement, on est parti, on a évolué entre l'idée d'une chaîne de télévision classique vers plutôt une plateforme digitale, telle qu'on les voit aujourd'hui, qui produisent du contenu et qui touche plus leur public qu'une chaîne de télévision classique. D'accord. Est-ce qu'un jour, on va vous revoir devant la caméra ? À part ce soir, hein, parce que j'ai prévu des choses pour vous. Ce soir et toutes les prochaines émissions, parce qu'on ne vous a pas dit, je vous remplace. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. J'avais des rumeurs. Ah, c'est vous? D'accord. Okay. Non, mais j'essaierai de faire aussi bien que vous. En tout cas, si c'est vous qui me remplacez, c'est un honneur. Franchement, être remplacé par Rachid Arabe, moi, je suis content. Non, vraiment. Je vous laisse encore quelques temps. Ok. Est-ce que l'Algérie ne pourrait pas profiter justement de votre expérience, de votre expertise, de votre professionnalisme dans la formation? Pourquoi pas est-ce que vous avez eu des projets dans ce sens par rapport à l'Algérie? Sur la formation, moi, j'ai jamais eu la prétention de traiter de l'actualité algérienne. Pourquoi? Parce que je n'y vis pas. Oui, c'est logique. Et je trouvais que c'était une question d'honnêteté, parce que c'est facile de juger un pays quand on vit à 1000 km et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et c'est très difficile de faire de l'information quand vous n'êtes pas sur place. Donc j'ai jamais eu cette prétention de me mettre à la place de mes collègues et de mes confrères algériens qui vivent en Algérie. C'est une question d'honnêteté intellectuelle de ma part. D'accord. En revanche, chaque fois que j'ai pu, j'ai partagé ce que je savais. Quand j'étais membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, j'ai été à Alger à un certain nombre de reprises, notamment pour créer l'autorité de régulation, l'ARAV, qui régule l'audiovisuel algérien. Donc j'ai essayé de partager à cette époque-là ce que je savais avec ce dont avait besoin l'Algérie à ce moment-là. Et puis ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est la continuité absolue de ça. C'est-à-dire que moi j'ai envie, non pas de dire je sais faire, je vais venir le faire chez vous, c'est je sais faire des choses, vous savez faire des choses, qu'est-ce qu'on construit ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Très bien, ok, d'accord. Baziz. Oui. افطن رقد Non, j'écoutais attentivement. سمحوني نسمعتكم. سمحنا لك. Rachid Arabe, si vous remplace, vous pouvez me garder. Bien sûr, tout à fait. Alhamdoulilah. Voilà, désolé Taïeb. ما تحاولش تدري نورمال سمحت فيا Moi je vais où il y a le travail. عندها الحق تبع الخبزة. معليش بعزيز كيقولوا عليك رونو ولا جور براسانس تاع الجزائر اسكو تقلق ولا سي بيان؟ Non, ça a duré une période. Non, j'étais très fier, bien sûr. D'ailleurs, j'ai connu Renaud, عرفته, j'étais un grand fan. وتلاقينا, on a fait des choses ensemble et tout ça. Non, j'étais très fier au début. En fait, ça commençait à m'agacer parce qu'on a juste une reprise de Renaud, بالعربية, que j'adorais.
ومن بعد هنا en France quand je suis venu en France يحبوا شويه على بالك ça les perturbe انا عندي plusieurs sortes de musique انا شوي issu du شعبي شوي de la folk music ما فهمناكش ديجا احنا ما فهمناكش جوستومون اسكو انت فهمت روحك جو سي با فهمت روحي انا شوي يونيفرسال نسمع لي ميوزيك الشعبي شوي issu تاع العنقه ودحمه الحراشي comme j'écoute Bob Dylan Georges Brassens moi j'étais ouvert et j'ai connu ça في الجزائر تعلمت هذا الشيء في الجزائر ماشي اون فونو ان فرانس اي اون فرانس جو لي بيرتوربي شويه باسكو يقول لك شنو هذا يغني هذا ولا يغني الشعبي هنا اون ا بوزوان دو ميت لي جون دون دي تيروار باش يبيعوهم تو سا جي يو كيلكو سوسي في الديبي au début bon ما صابوليش كيش يقول لك لو رونو الجيريان لو رونو الجيريان حبوا يكلاسيوك رونو الجيريان فكرني صاحبي قلت له انا صاحبي رونو رحت فيير كون جي رونكونتري رونو رحت للجزائر قلت له انا صاحبي رونو ما قالوا لك بيجو قال اسكت خليني نحكي هكا كانت جايه كانت جايه لا نحكي هكذا رحت صاحبي في الجزائر محمد قلت له عبالك يجي رونكونتري البارح رونو قال لي ما يدبرناش واسمو هذاك كليو فورغون هذاك فورغون يا ودي الشونتور ماشي كذا enfin في الديبي ومن بعد ان مومون بديت نقول mais Brassens ou... D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je suis allé visiter la maison, j'ai eu des émotions énormes à Brassens. Brassens, c'est des gens... Pour moi, Brassens ou l'Anqa, kif. L'Anqa en Algérie, Brassens, c'est l'Anqa de France. C'est des légendes. Le Hajj Brassens, ça, c'était un petit peu la vraie variété française. Brassens, Piaf, Moustaki, toute cette génération. Exactement. Baziz, question importante en 2022. Est-ce que le final, اليوم لازم عليه يكون عنده des réseaux sociaux sérieux? أنا la vérité ما عندي والو أنا بيو. على بالي. أنا je suis bio, je connais pas un Facebook, des gens qui mettent des trucs que ça. La vérité, moi, j'ai appartenu à une époque où j'étais connu un peu à une certaine époque où les gens se souviennent de moi. Franchement, je trouve pas que j'ai le besoin, le grand besoin. ما تخافش ينساوك justement. والله ما على بالي هاك تشوف عيطوا لي انا ينساوني يجيو لي جون يقولوا لي سي معنا ديو. انا فرانشمون انا جو كخوا با بزاف في الفيسبوك لا فيريتي وهادشي جي كخوا با. باسكو عندي بزاف صحابي عندهم des millions de vues mais يعمل الصاله تاع 100 personnes la vérité نقولها لك. ايه صح. ولا عنده 2 مليون دامي يكريفي لو بلو ما يسيبش ان امي. بصح من جهه واحده اخرى كاين دي جون. فري او با. من جهه واحده اخرى. صح واش راك تقول؟ بصح يجي توجور رومبلي. خليني نهضر. ما نهضر خليني دخل به. بوسيبل. خلاص صح خلاص. Je crois qu'il veut la place aussi. Tout le monde veut me remplacer. Je sais pas comment c'est qu'elle marche bien cette émission. Monsieur Rachid. Prenez la place là. On va le laisser finir. C'est un dictateur, il me laisse pas parler. On va le laisser finir. خليني نهضر. Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, كاين des jeunes حبوا يتلونساو دوك وعندهم du talent. يا خويا les producteurs يقولوا combien de vues tu as. Il se base sur ça باش يخدم معاك ولا يخدمك. بصح طيب. دونك ما نلومهمش لي جون تاع دوك. Non, moi je comprends, مانيش نلوم انا نقول بيرسونيلمون ما نامنش. Et vous savez, c'est le secret de Polichinelle. نحبك تقول لي vous. Vous, monsieur Tayyab, que j'ai connu les premières émissions, c'est lui qui me l'a fait. J'avais peur de lui, comme ça. Non, c'est je vous jure, j'étais jeune, il faisait la plus grande émission d'Algérie, l'une des premières talk shows en Algérie, et ça a cartonné. Et on l'applaudit très très fort. Oui, oui, c'est bien. Et en plus, je vous le jure, la première fois... T'as raison, qui يقولوا طيب تحس bien. والله غير تحس روحك. Tu as vu, tu commences à sentir. حسيت. Et Tayyab, je vous le jure, je sais pas s'il se rappelle, j'ai pris des photos avec eux, il m'a signé un autographe à l'époque. J'ai demandé à Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'était vrai? Non, c'est la vérité. Un signé autographe. Non, ce que je voulais dire, si, la vérité. Franchement. Non, mais on a demandé tout. t'as demandé tout. Par admiration, mon frère. Ah, ça. Voilà. Enfin, l'admiration. J'ai une anecdote avec ce monsieur. Vas-y, احكي. طلعت في الطيارة. كنا رايحين لتونس واقيل. في هذاك الوقت. سي فري. طلعت في الطيارة. تلاقينا واش راك بعزيز صافا الاخر هو توجور يدير لي هكذا باش نعرضوا في لي زيميسيون المهم قصر استنى معليش خلينا نكمل واش راك ريحنا كيف احنا ريحنا ما عرفتش اسكو ديكولات الطياره ولا لا ريحنا طاحوا لي ماسك اوكسجين خزرت فيه قلت له ما تريحش معايا اخويا نو وي تو لافيون يافيك حنايا طاحوا لنا لي دو ماسك هكذا
Et puis tu as oublié de dire, parce que c'était un avion قديم 767, c'était en fin de parcours. Il y avait un mécanicien. Alors un avion, tu fais un mécanicien qui tourne l'avion, ça rassure pas ça. C'était le dernier vol تاعو هذاك. Et on était assis. Voilà, c'est le dernier. On était assis, les deux masques qui tombent, comme ça. Tout l'avion, rien, les deux. Et lui, il avait peur, heureusement que j'étais là. En tout cas, non, pour revenir à... Non, pardon. Non, pour revenir, je suis revenue moi. Eh bien, merci d'être revenu. Voilà, bah, avec plaisir. Juste, j'étais en train de me... Tu m'as menti, Taïeb. Oh. Parce que tu m'as fait une guessoro انا وياك باش t'es menti ما فهمتش. Non, en fait, dans les coulisses. Pas, voilà. Tu m'as menti parce que moi je croyais que tu étais jeune. Mais si non, mais parce que si tu as signé des autographes, ça veut dire que tu es un dinosaure là. الو جوزوا لي لا دي ار اش وجدوا لها ليسونسيمون Non, نضحك معاك. De toute façon, c'est pas grave, c'est Rachid Arabe qui te remplace. Alors, donc, باش نوليو على لي جون ولي ريزو. انا جو كومبرون لي جون نفهم لي لي قالت لي جون. ديناصور بالك تي ان ديناصور وما عادش تحب تروح لي ريزو وما عادش تحب. Non, la vérité, ça m'a toujours effrayé. J'aime pas, moi, franchement, je suis d'une génération. On est bien, je suis bio, je suis tant que je remplis mes salles, alhamdoulilah, j'ai toujours rempli mes salles, mes grands trucs. Je pense que les gens ont un souvenir avec moi. Et puis, il y a cette génération qui vient vers moi, que je remercie bien sûr, cette génération qu'elle ne m'a pas oublié, JND. Ça me suffit, moi, franchement. Après, ce n'est secret pour personne. Tu sais que les gens achètent les vues, tout se vend, tout s'achète maintenant. Je connais des gens qui achètent des vues, parce qu'ils gonflent la khatao. C'est se mentir. Je trouve ça malhonnête envers soi-même et envers truc. Enfin, il y a beaucoup de trafic. On devrait regarder, اسمح لي برك غير باش واش راك تقول عبالك سي امبورطون aussi de. Est-ce que tu es d'accord معايا؟ انا 200% شوف on devrait voir l'art de la personne. هذا الانسان سي وراه الفن تاعك. الفن الا كان الفن ديالك مليح وقدام tu devrais normalement passer partout. وإلا كنت ما راكش في المستوى تريح. طيب انا نشوف شاب كوكو ولا شاب توتو هذا يواسي 800 مليون. الاخرى حابه تسفق علاش؟ ما فهمتش. كي سمعتي شاب كوكو هاي تسمع شاب كوكو شفت؟ ما اكزيستيش جاسبر ما اكزيستيش كي تسمع شاب كوكو ولا شاب توتو عنده 800 مليون دو فيو وتروح تشوف الفيس بريسلي عنده 800 000 فيو. شكون مالك كوكو خير من الفيس؟ صح. C'est ce que je voulais dire, ça veut dire c'est pas une référence, pour moi c'est pas un truc. انا j'y crois pas trop là واسمو بالك انا بيريمي بالك انا قديم مي صافا الحمد لله je fais mon business sans ça. ماشي بيريمي وانا بيو ما يخلطش بيو سي بيان. Siftah, oui. Il est dangereux, Baziz, hein, parce que on a fait, je me souviens plus en quelle année, je crois. Il a beaucoup d'ennemis, je savais. Il est dangereux. Hein. Oui, c'est vrai. En 2008, on a fait une grande conférence à Paris. Et puis on l'a prolongé dans une péniche sur la Seine, tu te souviens? Oui, bien sûr. Et en fait, nous, on s'attendait à avoir une centaine de personnes. Et en fait, elle s'est remplie très très vite et on avait 200 personnes sur le quai qui voulaient rentrer. Et de force. Et ça faillit couler. On a dû appeler la police, etc. pour bloquer l'entrée. Il est vraiment dangereux. À cause de lui. À cause de lui. Il a des problèmes dans les avions, dans les bateaux. transport. Terre et mer. Est-ce que tu as une anecdote dans un train? Siftah, puisque vous me parlez de Baziz, maintenant on va parler un peu de vous, mais on va repartir un peu en arrière. À l'époque, جيت انت لفرنسا، معليش نهضر لك بالعربيه. هضر كيما حبيت. جيت لفرنسا sans bourse. وحكيت لنا قلت لنا كونت اون بريباري ليميسيون باللي ماشي حاجه سهله. احكي لنا جوستومون باش يسمعوا هاد لي جون اللي كي تروح تتغرب ماشي حاجه سهله. En fait, je suis pas le seul. Moi, je fais partie d'une génération qui a un parcours. C'est le parcours de l'Algérie après l'indépendance. Il faut savoir que انا زدت في وقت القرة. زدت في وقت القرة en 61. كنت صغير مي نشفى شويه. J'avais 4 ans.
عشت في ce qu'on appelle un camp de regroupement. Donc j'ai trouvé l'image, je l'ai ramené. D'accord. Voilà. Voilà l'image avec mes parents, Allah yarhamhom, un frère et une sœur. Hadi, c'est pendant la guerre. L'indépendance, c'était une histoire aussi. On était, 90% des Algériens étaient pauvres. Là, je fais partie d'une génération qui a été nourrie par l'UNESCO. C'est-à-dire qu'ils traitent l'école en 62-63. On n'avait pas suffisamment à manger à la maison. Donc, ils donnaient le carte avec des vitamines pour tenir la journée. Etc., etc. Après, on a été pris en charge, parce qu'on a été pris en charge, mes frères et sœurs, on a tous eu des bourses. Moi, j'ai eu une vie tranquille pendant toute la période collège-lycée. D'accord. En 74. la question. Et voilà, mais je rappelle un petit historique. Très bien. 74, j'ai mon bac, je sors du pensionnat, et puis j'ai retrouvé le néant que j'ai eu par le passé. Parce que mes parents étaient une famille modeste. Mon père, après la guerre, il a fait des années et des années à l'hôpital. Ma mère, elle avait juste un petit métier, etc. Donc, c'était terrible, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je parte. C'est pas possible. Il faut que je parte. Je suis pas fait pour ça. Donc, je voulais partir, malheureusement. Je suis pas fait pour ça, pour la misère. Je suis pas fait, voilà. Personne n'est fait pour la misère. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu un bac mathématiques, etc. Et je ne pouvais pas faire d'études en Algérie, parce que j'habitais pas très loin d'Alger, dans un petit village, pas de transport, pas de petit village. Moi, je suis de Chebli. Chebli. Chebli, c'est un petit village à 15 km d'Alger, etc. Et pas de moyens de transport, etc. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, ça y est, le projet de partir, il était là. La question voilà. Alors, en 76, je suis arrivé en France, exactement le 24 septembre 76. J'ai travaillé pendant 2 ans, j'avais un peu d'économie, etc. Je me suis dit, ça va être facile, j'ai de quoi vivre pendant quelques mois, ça va être facile. Donc, non, je suis venu pour faire des études, mais j'avais des économies. Donc, je me dis, voilà, j'ai de quoi vivre pendant 5-6 mois, et puis après, ça va rentrer dans l'ordre. Ben, en fait, au bout de quelques mois, j'ai dépensé toutes mes économies, j'avais rien. Donc, pour se poser les problèmes de papier, etc. Donc, je passe les détails. J'ai vécu sans papier. J'ai fait des petits boulots. J'ai été aidé par des amis. Les Algériens, ils ont quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la solidarité. J'ai vécu dans des foyers de travailleurs. J'ai vécu dans les résidences universitaires. Pendant la première année, j'ai changé de domicile quasiment toutes les semaines. D'accord. Voilà, on vivait de briques et de brocs, etc. pendant 2 années et demie. Et puis après, c'est rentré dans l'ordre grâce à une famille française. C'était des amis, la fratrie, c'était des amis. Le père, un jour, il leur a dit, mais ce type-là, on a de la place à la maison, etc. Il faut qu'il reste à la maison. Voilà. Et l'histoire a commencé avec cette famille. D'accord. Voilà, et maintenant, je vais reposer la question, en fait, parce qu'on n'y est pas encore. Moi, je suis inspiré par Rachid, je ne réponds jamais aux questions qu'on me pose. Ah, d'accord. C'est vrai que vous faites ça Non. Non, c'est pas ce que j'ai fait jusqu'à présent. Hein. Non, jusqu'à présent, il a répondu. Voilà. En tout cas, j'ai eu la matière que je voulais, moi. Moi, ça me va. Donc, est-ce que tu répondais la question Oui. Répète. Donc, ou là Est-ce que tu as répondu à la question أنا كنت نهضر على les débuts تاعك en tant qu'étudiant هنا في فرنسا. Oui. وماشي ساهل. Donc c'était très compliqué parce que j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour avoir une bourse pour étudier et je ne l'ai pas eu. Donc je me suis dit, il faut que je me débrouille, donc il faut que je vive en faisant mes études. D'accord. Donc, et je travaillais, donc j'étais étudiant avec des petits boulots, j'ai fait plein de choses. وشنو هما الاخطاء اللي يقدروا يديروهم هنا لي زونيفرسيتير تاعنا الجزائريين في لو كورسوس يونيفرسيتير تاعهم؟ Je dirais l'erreur standard, c'est de penser que c'est facile de s'intégrer. C'est pas seulement en France, hein, donc. Partout, c'est الغربة en général. الغربة, on
on voit l'étranger à travers la télé, etc., le soleil, le fun, etc. Donc c'est différent. Quand on arrive de l'autre côté, c'est différent. C'est pas facile. Et puis les temps ont changé aussi. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Et puis, quand on n'a pas, c'était le cas, quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas de point de relais, etc., c'est encore beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Ça, c'est la première erreur classique. La deuxième erreur classique, c'est que les gens, quand ils partent dans un pays, ils confondent deux choses. Ils confondent la langue et la culture. Ils parlent très bien français, donc ils pensent qu'ils maîtrisent la culture française. Ils parlent très bien anglais, donc ils pensent qu'ils maîtrisent la culture anglo-saxonne, etc. Or, la langue et la culture, c'est différent. نجوزوا شويه اشهار ونعاودوا نوليو اعزائي المشاهدين مع السي فتاح. يا الغالب انا نعرف فعالك يهديك الله سير ومشي في حالك